اللہ کریم نے چھٹے پارے کے آغاز میں فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، فرمایا بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا اعلان کیا جائے، عیب اعلانیہ بیان کیے جائیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ من القولی، کسی بات میں سے بھی کوئی ایسی بات کی جائے، کوئی ایسا قول بیان کیا جائے جو برا ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اس کے اعلان کو۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہو، جس پر زیادتی ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ اعلانیہ اس بات کا اظہار کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ آیت کے پہلے حصے میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ بلا وجہ کیا سرانیوں پر اور بدگمانیوں پر بری باتوں کا اعلان نہ کرو، بلکہ اگر اس بات کا تعلق معاشرتی طور پر لوگوں پر نہیں پڑ رہا اور کسی شخص کا وہ ذاتی فعل ہے اور اس کی اس غلطی کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو پھر تو حضور نے پردہ پوشی کا حکم دیا۔ فرمایا اگر تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایک عیب دنیا کا چھپا دینا، رب کریم تمہارے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ لیکن الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو، جس نے زیادتی سہی ہو اور پھر اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں یہ ظلم سہوں گا تو یہ ظلم آگے بڑھے گا اور لوگ بھی اس ظلم کا شکار ہوں گے، تو پھر وہاں خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے، وہاں بات کرنے کا حکم ہے، وہاں اظہار کرنے کا حکم ہے، وہاں اعلان کرنے کا حکم ہے۔ وہاں میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، فرمایا سب جہادوں میں افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے سچی بات بیان کر، تو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اعلان کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو مصر کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا، تو اس غریب کے بیٹے کا گھوڑا جیت گیا۔ بادشاہ کے بیٹے کو سبکی محسوس ہوئی، تو اس نے اس غریب کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارنے شروع کیے، بہت زیادہ کوڑے مار کے اپنے حسد کی اس جلن کو، آگ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ غریب کا بیٹا روتا ہوا گھر آ گیا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا ہم نہیں ان ظالموں سے مقابلہ کر سکتے، برداشت کرو۔ وہ ظلم کو فروغ دیتے ہیں، وہ زیادتی کو پروان چڑھاتے ہیں، اس طرح لوگوں کے ہاتھ بھی کھلتے ہیں اور ظالم زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے پر معاذ اللہ آمادہ ہوتا ہے۔ جب بیٹے نے آ کے گھر بتایا نا اس غریب کو کہ گورنر صاحب کے بیٹے نے میری پشت پہ درے مارے ہیں، تو اس نے کہا بیٹا میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھو۔ کہا ابا جی کہاں جانا ہے؟ تو کہا بیٹا یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، خاموش رہنا ظلم رہے گا، میرے ساتھ چلو مدینہ شریف چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جناب عمر سوئے ہوئے تھے، اس فریادی نے دروازے پہ آ کے صدا لگائی تو کمال ہی کر دی۔ اس نے کہا عمر باہر نکلو، یہ سونے کا وقت نہیں، جب ظلم ہونے لگے دنیا میں تو بادشاہ سویا نہیں کرتے، باہر آؤ۔ جناب فاروق اعظم باہر آئے تو اس نے کہا عمر ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ ہم تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، دیکھو میرے بیٹے کی پشت کا کیا حال کیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت بندے دوڑائے، فرمایا پکڑ کے لاؤ گورنر کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ دونوں باپ بیٹا آئے تو کہا بیٹا جب اس نے تیری پشت پر درے مارے تھے تو اکیلا تھا؟ کہا ہاں۔ فرمایا اب تو سارا دربار سجا ہے نا، تو سب کے سامنے درے مار۔ بیٹے کو درے لگائے اور گورنر صاحب کے لیے حکم جاری کیا کہ ان سے شاہی لباس اتروا کے نا تو انہیں بوریے کا لباس پہناؤ، آج کے بعد گورنر ہی نہیں کریں گے، اونٹ چرایا کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور گورنر صاحب کا کیا قصور ہے، غلطی تو بیٹے کی تھی۔ فرمانے لگے اسی کا تو قصور ہے، اسی نے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے۔ کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو ظلم سہنے لگے، ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو مہنگائی پر خاموش رہتے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو ظلم سہتا ہے اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہے اس دور میں کچھ نہیں ہو سکتا لہذا چپ کر جاؤ،
कोई एक तो बोलेगा ना, यार मैं हैरान होता हूँ कभी कभी, यानी जमाना बीत गया ना, हमें ये कहते हुए कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और उस नाम पर हमने चीनियों को आम वीजे दिए और बगैर किसी तफ्तीश के उनको हमने परमिट जारी किया यहाँ आने जाने के, और उन्होंने ये हाल किया है कि बीसियों के हिसाब से हमारी बेटियां ले जाके बेचनी शुरू कर दी। किधर गया हमारा सिफारती मौक़िफ़, और कहाँ गया हमारा वो विजन जिसमें हम कहते थे हम बराबरी की बुनियाद पर लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। ये बराबरी की बुनियाद है, ये बराबरी की बुनियाद है। और टीवी रोज खबर ब्रेक कर देता है कि 2 बच्चियां और सामने आ गई जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है। हुकूमती नुमाइंदों में से किसी ने आगे बढ़ के बात क्यों नहीं की, इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं की गई, और एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया गया। उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों को दिखा दिया गया है, लेकिन हमने बड़े लोग गिरफ्तार होते भी देखे और फिर रातों रात वापस जाते भी देखे। ये हमने रंग देखा, किसी की दियत चली गई और किसी का कुछ चला गया, लेकिन ये जुल्म की रात ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। ये याद रखें, जुल्म जब बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रमज़ान अल मुबारक में कुरान मजीद का 6 पारा पहले नंबर पर हमें कहता है जुल्म सहना छोड़ दो। जालिमों के साथ मवाफ़क़त करना, मुताबकत करना, उनके साथ प्यार करना, ये छोड़ दो। जालिमों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक गिरोह का जिक्र किया है। इसके बारे में फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते हैं, और एक बड़ी अनोखी बात बयान की है। फरमाया वो कुफ्र भी करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क भी करना चाहते हैं। वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के दरमियान फ़र्क कर दें, जुदाई पैदा कर दें। फरमाया उनका कहना यह है कि वो बाज़ रसूलों पर ईमान लाते हैं और बाज़ के साथ कुफ्र करते हैं। फरमाया ये लोग काफिर हैं और इनकी बातें रब करीम के लिए काबिल कबूल नहीं है, ये इनका रवैया अहले इस्लाम के लिए काबिल कबूल। और इन लोगों के बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। फरमाया ये जो है ना, कुछ रसूलों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, और अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई करना चाहते हैं। फरमाया ये पक्के काफिर हैं, पक्के काफिर हैं, पक्के, ये बड़े पक्के। हमारे बरेली शरीफ में एक उस्ताद हुआ करते थे, हज़रत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब किबला, मौलाना अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे साहिबजादे थे। वो अभी भी पढ़ाते हैं बरेली शरीफ में, जिन्होंने बहार शेर लिखी है। तो वो कहा करते थे कुछ काफिर होते हैं, कुछ सुपर काफिर होते हैं। हमने उनसे कहा जनाब ये सुपर काफिर कौन से होते हैं? कहते हैं काफिर तो वो होता है ना जो अल्लाह रसूल को मानता नहीं, और सुपर काफिर वो होता है जो कहता है रब अलहदा रसूल अलहदा, बिल्कुल इनको करीब नहीं होना चाहिए। फरमाया ये सुपर काफिर है, इसलिए कि कलमा पढ़ के भी वो बात करता है जिसका कोई वजूद मौजूद है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। इससे फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पे उठा लिया। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब उन लोगों ने ये चाल चली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने उसी गिरोह में से एक शख्स को वो शबाहत दी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत थी। उसको उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया और रब करीम ने हज़रत ईसा को आसमानों में बुला लिया। हज़रत ईसा चौथे आसमान पर मौजूद हैं और ज़िंदा हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया वो मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और वो यहाँ आएंगे, उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेंगे, और फरमाया अपने कलमे को फ़रोग़ नहीं देंगे, मेरा कलमा पढ़वाएंगे लोग। और फरमाया जब वो नमाज पढ़ेंगे ना तो इमामत भी मेरी उम्मत का इमाम करेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना यहाँ बयान किया गया। पर यहाँ अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे रसूलों के नाम ले ले के जिक्र फरमाए, और फरमाया कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने बतला दिए हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो बतलाए, तो जो नहीं बतलाए उन पर भी ईमान लाना है और जो बतला दिए गए उन पर भी ईमान लाना है। यहाँ इस बात का बड़ी वजाहत के साथ जिक्र फरमाया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके बाद ऐसी बातें जो पहले भी
ہم ملاحظہ کر چکے ہیں ان باتوں کو بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص کر کے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ تعالیٰ، میں نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا تھا نا تیسرے پارے میں، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت زیادہ شانیں لوگ دیکھتے ہیں نا تو کچھ لوگ غلوف کرتے ہیں، تو غلوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک بات لے جاتے ہیں جہاں تک جا سکتی نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے اور بیدار ہوئے تو یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے معاذ اللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ غلوف ہے، یہ وہ ظلم ہے عقیدے کے ساتھ۔ اب بھی بہت سارے لوگ نا ہمارے یہ جو جدید، میں تھوڑا سا جب پڑھتا ہوں نا جدید ماحول کو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا مذہب تیار کرنے کی دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے، ایسی کھچڑی پکائی جائے کہ نہ مسلمان کا پتہ چلے اور نہ کافر کا پتہ چلے، بالکل کھچڑی پکا دی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ کھچڑی پکانے والے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر کھچڑی سے چیزیں علیحدہ بھی کر لیتے ہیں، دال الگ کر لیتے ہیں اور گھی، اور سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، ڈالڈا ہے کہ۔ یہ بھی اللہ نے توفیق دیکھیں نا، ہم منفی باتوں کو اکثر بیان کرتے ہیں تو مثبت باتیں بھی بیان ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا، کیا لوگو، میں نے تمہارے پاس اپنے رب ہونے کی دلیل تمہیں عطا کر دی۔ کوئی شخص جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس سے دلیل پوچھتے ہیں۔ اللہ کریم کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو لوگ دلیل پوچھتے تھے دلیل کیا ہے؟ تو اسی پارے میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگو یہ جو میں نے تمہیں رسول عطا فرمائے ہیں نا، یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، یہ دلیل ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند کو توڑتے، نہ سورج کو موڑتے، نہ رسول کریم علیہ السلام پتھروں سے کلمہ پڑھواتے، نہ درختوں سے سجدہ کرواتے، نہ مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے، حضور کچھ نہ کرتے تو میرے محبوب کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نورانیت، وہ کمال، وہ خوبصورتی عطا کی، وہ خاص جاذبیت ہے محبوب کی گفتگو میں بھی، حضور کی آنکھوں میں بھی، حضور کے لب و لہجے میں بھی، اور میرے رسول کے چہرہ انور میں، اور پورا وجود حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی پارے کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ارشاد فرمایا۔ شروع میں نا سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا، فرمایا ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ انفرادی معاملہ نہیں، یہ اجتماعی معاملہ بھی ہے، اور ہمارے ہاں وعدے پورے نہیں کیے جاتے۔ وعدے پورے کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ وعدہ نہیں پورا کرتے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے حد بندی کر دی، فرمایا جو وعدے کا پابند نہیں اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ اور ہمارے ملک میں حال یہ ہے وعدوں کے حوالے سے، میں نے کا امیدوار تقریر کر رہا ہے اور جس بندے نے اپنی جیب سے اس کے اشتہار چھپوائے ہیں، بینر فلیکس چھپوائے ہیں، اور اس کی تصویر اس نے اپنے دل پہ لگائی ہوئی، اور نعرے بھی کھل کے مارے ہیں، اس نے کھل کے نعرے لگائے ہیں۔ اور جب اس نے وعدہ کیا نا کہ بس یہ سڑکیں پکی ہو جائیں گی، یہ پیرس بن جائے گا، اور ساتھ والی گلی مانچسٹر بن جائے گی، اور اس سے اگلی جو گلی ہوگی وہ لیڈز بن جائے گی، اور اس سے آگے جو ہے وہ بالکل برطانیہ والے دیکھنے آیا کریں گے، یہ سارے اس نے جہاں جہاں وعدہ کیا وہاں وہ جس نے اسٹیکر لگایا تھا اس نے نعرہ لگایا، پورا نعرہ لگا، پوری بات ہوئی، لیکن جب وہ تقریر سن کے باہر نکلتا ہے نا، پیسے بھی اس نے جیب سے لگائے ہیں، نعرے بھی اس نے لگائے ہیں، کرسیوں میں حصہ بھی ڈالا ہے جو وہاں اس نے سجائی ہوئی تھی، اور باہر نکلتے وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا سارا جھوٹ ہی کہہ رہا ہے، خود بیان کر۔ یہ قومی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اندازہ کر لیں کہ عام لوگ، حضور نے فرمایا الناس علی دین ملوک، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے، تو اگر سرداروں کا، بڑوں کا یہ معیار ہوگا گفتگو کا کہ ان کے سپورٹر اور ووٹر کہیں گے یہ بول جھوٹ رہا ہے ساری، اس نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، تو
تو جب آپ کے وعدوں کی نوعیت یہ ہو جائے گی تو اس کو کبھی بھی انفرادی مسئلہ نہ سمجھیں، اسے اجتماعی معاملہ سمجھیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر زیادہ پابندی فرماتے تھے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص نے حضور کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کیا، کوئی چیز اس نے خریدی حضور علیہ السلام سے، اور نبی پاک کو ایک کنویں پہ بٹھا کے وہ گھر چلا گیا پیسے لینے، تو جا کے بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، اور وہ شخص کہتا ہے جب مجھے یاد آیا تو پھر میں دوڑ کے نہیں آیا، میں نے کہا کہ وہ چلے گئے ہوں گے، 3 دن کون بیٹھا رہتا ہے۔ پھر بھی میں اپنے کام شام سمیٹ کر کے آیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر میں نے دستک دی، اور جب اندر سے سیدہ بولی اور انہوں نے بول کر کے فرمایا کون ہے، تو میں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ وہ 3 دن ہو گئے حضور تو گھر ہی نہیں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں پھر میں تڑپا اور میں دوبارہ اس جگہ آیا تو حضور نے کچھ سخت جملہ نہیں کہا، فرمانے لگے خیریت تو تھی، آپ نے تو مجھے مشکل میں مبتلا کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہاں بیٹھو، تو میں نے کہا بیٹھتا ہوں، تو پھر 3 دن ہو گئے بیٹھا ہوں، تو کہتے اس نے کہا کہ آپ اٹھ جاتے، تو محبوب فرمانے لگے کیسے اٹھ جاتا، تیرے ساتھ وعدہ جو کر لیا تھا یہاں بیٹھوں گا، اٹھ کیسے جاتا۔ تو معیار بنائیں زندگی کے اندر، یہ کیا بات ہوئی کچی کچی باتیں کرنا، اور باتیں کرتے وقت بھی ارادے کچے رکھنا، بات ہو جو گئی۔ پھر سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جو حلال ہیں، اور کچھ ایسی اشارے ارشاد فرمائے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں تحقیق چاہیے ہوتی ہے، ہمارے کالم نگار اور میڈیا کی بے لگام آزادی اور سوشل میڈیا پر بے ہنگم گفتگو، ہمیں ہر چیز کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہ بھی لوگ سوال کرنے لگے ہیں جی وہ حرام جانور جو یورپ کے ہاں اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے وہ بیمار تو نہیں ہوتے، وہ مرتے تو نہیں، تو وہ فلاں تو نہیں ہوتا، تو خدا کے بندو کوئی ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز لوگ کھائیں تو اس سے ماری جائیں تو وہ غلط ہوگی؟ نشہ کرنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا شاندار ہے۔ کسی نے کہا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو تب آپ پیتے تھے؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی، میں وہ کام نہیں کرتا۔ آپ سمجھیے گا بات کو کہ ضروری ہے کہ ہر بات کی حکمت ہی بتائی جائے، اور یہی کہا جائے کہ وہ فلانی چیز کھانے کے بعد کوئی مر گیا ہے، ضروری ہے تو پھر اور بہت ساری چیزیں آپ ان کو کھائیں اور کھانے کے بعد تجربہ کریں اور بتائیں کہ مرے ہیں کہ بچے ہیں۔ تو یہ بے ہنگم آزادی، بے ہنگم گفتگو کو جنم دیتی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر جگہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کچھ جوامع الکلم ہیں، 1-2 جملوں کے اندر سمندر بند ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کا رٹ لینا بڑا ضروری ہے، اور جو روز ہمارے ایک دوسرے سے تعلق رہتے ہیں، رشتے رہتے ہیں، ان رشتوں کے اندر وہ آیات ہمارے لیے سنگ میل ہیں۔ اسی طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جب نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہو تو تعاون کرو، آگے بڑھو، شاباشی دو، پیار کرو، اور گناہ اور زیادتی کا معاملہ ہو، میرا دوست، میرا بھائی، میرا اپنا کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہو، کوئی ظلم کرنے جا رہا ہو، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب تو اس کے ساتھ تعاون نہ کر۔ ہمارے ہاں پناہیں دی جاتی ہیں، وہ ہمارے دیہاتوں میں نا کوئی کسی کی بہو بیٹی کو بھگا کے لے آتا تھا نا، تو یار کہتے تھے یاری کا یہ بہت بڑا ہمارے ذمہ قرض ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا، غلط کام میں تعاون کرنا، حرام فعل میں تعاون کرنا، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، وہ جبر کر رہا ہے اور تو تعاون کر رہا ہے، اور اس کو مردانگی قرار دیا جاتا تھا۔ مردانگی، یہ کوئی مردانگی ہے؟ یہ تو وہ والی بے حیائی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے تو جو تیرا دل کرے تو کر۔ یہ کوئی مردانگی نہیں، آپ ظلم اور زیادتی پر مدد کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے دوست نے جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، کچہری اور تھانے میں گھسیٹ کر کے اپنے مخالف کو لے گیا ہے،
तो आप उसके साथ ताउन कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए, तो याद रखें अपनी ज़िंदगी में इस बात को, ये कुरान ने एक उसलूब दे दिया, ताउन करना है नेकी और परहेजगारी पर, गुनाह और बदी पर कभी ताउन। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आ गई, तो जालिम की मदद कैसे करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जालिम को जुल्म करने से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी। ये तो यारों के साथ लड़ने चले जाते हैं, पूछते भी नहीं कि हक पे हैं कि नहीं, चले जाते हैं, कहते बस दोस्तों का प्रोग्राम बन गया था, फलां बस वाले को मारना है, तो चले गए सारे। वो खुदा के बंदे, तो जुल्म और ज्यादती में मददगार बन गया। और मैंने देखा है रवैया इतना खौफनाक है। अब जो अगली बात करने लगा हूँ वो ज़रा नाराज़ करने वाली है, इससे बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन चूंकि ज़रूरी है तो करनी भी ज़रूरी है। इलेक्शन के दिनों में बड़ी मदद होती है, हमें पता है बंदा जालिम है, जाबर है, लेकिन क्या करे जी हमारी बरादरी का है, क्या करे जी हमारा अपना है, क्या करे जी हमारा मोहल्लेदार है। वो अबू जाल भी तो हुजूर की बरादरी का था, मोहल्लेदार था, रिश्तेदार था, तो क्या उसकी मदद हो जाती? यजीद जो है वो भी तो इसी खानदान से ताल्लुक रखता था, ऊपर जाके यहीं से मिल जाता था, तो इमाम हुसैन ने उसके जुल्म पर उसकी मदद क्यों ना की? तो इसलिए ये रवैया बदले, नेकी और परहेजगारी के काम में आगे बढ़े, दौड़ कर ताउन करें, और जुल्म और ज्यादती के मामलात में कभी भी किसी शख्स के साथ कोई रवैया आप ताउन का बिल्कुल बरकरार ना रखें। एक आया करीमा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 का जो इब्तदाई हिस्सा है वो बड़ा शानदार है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आया करीमा नाजिल हुई तो मुझे यहूदियों का एक आलिम मिला और कहने लगा, उमर तुम्हारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है कि अगर वो तौरात में नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते, ईद समझ के वो दिन मनाते हैं। इतनी शानदार आयत क्या है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। देखे ना, हमारे यहाँ हाफिज जी पक्का रट्टा लगा के कुरान मजीद याद करते हैं, और जब याद कर लेते हैं ना तो वो सुनाते हैं, और जब माशाल्लाह सुनाते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो फिर हाल ये होता है कि उस दिन जब कुरान शरीफ ख़त्म होता है तो हम जश्न मनाते हैं। खुशी होती है कि नहीं होती? ये नाजरा कुरान मजीद को बच्चा मुकम्मल करता है तो तब भी खुशी होती है कि नहीं होती? और हमारे यहाँ जो लोग आम ख़त्म शरीफ के मुखालिफ है, ख़त्म बुखारी के, वो भी बड़े कायल हैं। तो अगर दीन मुकम्मल हो जाए, पिछला कोई दीन भी मुकम्मल नहीं था, तो ये दीन मुकम्मल है हमारे पास, यानी इतना मुकम्मल है कि हमें छींकने का तरीका भी बाहर से लेने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो भी हमारे रसूल ने हमें घर में अता फरमाया, वो भी हमें बाहर से ले जाने की ज़रूरत। अकमलतु मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए। और ये जो लफ्ज़ लकुम है, इस पर बड़ी खूबसूरत बात काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह लिखी है। वो फरमाते, रब फरमाते हैं मुकम्मल भी मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है ताकि तुम राज़ी हो जाओ, तुम्हारे लिए आगे जीना आसान हो जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू के फ़राइज़ भी इसी जगह बयान फरमाए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ करने के लिए खड़ा होने का हुक्म भी इन्हीं आयात के अंदर दिया। और जब आप इंसाफ के लिए खड़े होंगे, वो कोई भी हो, और जब आप अदल करेंगे तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम्हें एक ऐसी नेमत मिलेगी जिसका कुरान मजीद में जा बजा जिक्र है। वो नेमत क्या है? फरमाया इअदिलू, तुम अदल करो, वह अक़रबु लित्तक़वा, अब ये तक़वे के करीब हो जाएगा। और जब इंसान तक़वे के करीब होता है तो फिर अपने रब के करीब हो जाता है। अदल करो, इंसाफ करो, तुम्हारे हाथ एक घर का ही अदल और इंसाफ क्यों ना आए, इंसाफ का तराजू। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक निगरान है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। आगे जाके ना इसी पारे के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन 2 बेटों का भी जिक्र है कि जिसमें एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। उसने जब उसको कत्ल किया, और कत्ल की बुनियाद जो यहाँ बयान की गई वो हसद है।
हसद जो होता है ना, हसद ये एक अजीबो गरीब चीज का नाम है, रोग है ये बातन का, ये बातन का रोग है। और हसद जब आ जाता है ना तो फिर इंसान को जला देता है, और फिर इंसान माज़अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अजीब हरकत करता है, होता असल में हसद है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने तो यहाँ तक लिखा है, फरमाते हैं ये तकब्बुर और हसद ज़्यादातर अहले इल्म लोगों में होता है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अब इसके तर्जुमा आपने सिर्फ मौलवी नहीं कर लेना। वैसे लोग कहते हैं मौलवी पढ़े लिखे नहीं, तो कोई ऐसी बात बयान की जाए तो फटाफट कहते हैं मौलवियों की गल हो रही। तो भाई ये अहले इल्म से मुराद MSc वाला भी है, PhD वाला भी है, पढ़े लिखे लोगों को। और ये जो तकलीफ दे किस्म की अजियत देते हैं ना अपने मुखालिफ को, ये अक्सर पढ़े लिखे लोग देते हैं। सादा आदमी तो गुस्सा भी सादगी में ही करता है और राजी भी सादगी में हो जाता है। तो वो हसद की बुनियाद पर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो आगे कुरान मजीद ने जो उसलूब बयान किया वो बड़ा और ज़्यादा नसीहत आमोज़ है। जब कत्ल किया तो अब क्या करें, भाई की लाश को उठा के फिर रहे हैं कि इनका किया जाए। तो उनको दफन करने का तरीका कव्वे ने सिखाया। कव्वे ने भी लड़ते लड़ते दूसरे कव्वे को मारा, फिर उसने अपनी चूंच के साथ ज़मीन को खोदा, फिर उसके अंदर उसने कव्वे को रख के उसके ऊपर मिट्टी डाली। तो काबिल को समझ आ गई कि इस तरह करके मैंने भाई को दफन करना है। तो अगर कव्वा कोई बात सिखा सकता है तो इसका मतलब है सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। शर्त यह है कि उसका सीखने का प्रोग्राम हो, उसका इरादा हो कि मैंने सीखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रियाती होती हैं, तो जो नज़रियाती चीज़ें होती हैं उन पर ज़ाहिर है फोकस भी ज़्यादा होता है। और नज़रियाती चीज़ें जो ऐसी हैं जो ज़िंदगी में भी अमल करने में रास्ता आसान करती हैं, और मरेंगे तो कब्र में भी हमें फ़ायदा देगी। तो एक नज़रियाती आयत है, इसी के अंदर आयत नंबर 35 सूरतुल माइदा में, उसमें अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो। अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला। तो जब अल्लाह वसीले को पसंद करता है तो अल्लाह वसीले को, यार वाज़े आयत आ गई, वाज़े। मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात कि वाज़े दलील के बावजूद लोग कहते हैं कि जी यहाँ से मुराद कुछ और है। तो मैंने कहा किसने तुम्हें कहा कि मुराद लो? तुम कौन होते हो अपनी मर्जी से कुरान की तशरीह करने वाले, तफसीर करने वाले? क्यों, किस तरह तुमने मुराद लिया? कहने लगे जी वब्तगू इलैहिल वसीला का माना है अपने आमाल का वसीला पेश करो, नबी करीम का वसीला ना पेश करो, अपने आमाल का। और एक दलील है वो हदीस गार, 3 लोग गार में चले गए, उन्होंने अपने अपने अमाल का वसीला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दे दी। यानी वो नमाज, इस नमाज में सारा सौदा बेचा है दुकान का। कहते उसका वसीला दे लो, पता नहीं वो नमाज कबूल भी है कि नहीं, उसका वसीला दे लो तो दुरुस्त है। और वो वाला हज जो सारा माज़अल्लाह दिखावे पे गुजर गया, उसका वसीला दे लो तो जायज़ है। और वो ज़कात पता नहीं पूरी दी के नहीं दी, उसका वसीला दे लो तो, यानी वो अमाल जो पता नहीं कबूल है कि नहीं, उनका वसीला दे लो तो वो जायज़ है। तो ये तो अमाल पता नहीं मकबूल है कि नहीं मकबूल, तो उस रसूल का वसीला ना दे जो हर वक्त ही रब की बारगाह में मकबूल है। और सिर्फ दुनिया में ही मकबूल नहीं, कब्र में भी मकबूल है। और क़यामत के दिन भी शफात का सेहरा सजेगा तो मुस्तफ़ा के सरे अरवर पर सजेगा। हमारे यहाँ बड़े अजीबो गरीब रवैयों के लोग पाए जाते हैं, और फिर जो उनकी बातें कबूल करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा वसीउ ज़रफ़ है, वो उससे ज़्यादा बुलंद हौसलों के मालिक हैं। वो साहिबाने इल्म फ़िक्र फटाफट आ जाते हैं, कहते हैं जी मतलब वसीले की ज़रूरत क्या है, अल्लाह जब सारा कुछ डायरेक्ट सुनता है। और मैंने कहा खुदा के बंदे, तुझे तो अल्लाह ने बगैर वसीले के पैदा नहीं किया, गिरा के ऊपर से छत से, लेकिन अल्लाह मेहनत करने का हुक्म देता है तो बगैर वसीले के भी अल्लाह रोज़ी अता कर ही सकता है ना। अगर मन्नो सलवा सुबह बनी इसराइल की छतों से मिल सकता था तो हमारे बिस्तर में तकिए के नीचे से भी नोट निकल सकते थे। पर अल्लाह ने फरमाया उठ के जाओ, काम करो, कुछ करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा। तो जब अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम ही वसीले का बनाया है तो अजीब मंजर है और अजीब कैफियत है कि इस बात पे लोग किताबें छापने लग जाते हैं, इस पर लोग तवज्जो देने लग जाते हैं। मेरे रसूल करीम
अलैहिस्सलाम की साहिबजादी का विसाल हो गया तो जब गुस्ल दिया हुजूर की बड़ी साहिबजादी को, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ठहरो, अभी कफन न देना। तो सहाबियात ने अर्ज़ की हुजूर क्या करना है? तो महबूब अंदर गए और अपना कुर्ता उतारा, फरमाया मेरी बेटी को मेरे कुर्ते में कफन दो, उम्मीद है अल्लाह इसकी बरकत से उसकी कब्र को रोशन फरमा देगा। तो यहाँ तो तबर्रुकात वसीला बन रहे हैं। तबर्रुकात, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुजूर के नाखून थे। उन्होंने वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी ज़ुबान के नीचे रख देना। तो मेरे भाई, ये सारी चीज़ें तो वसीला बन रही हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला, बस ये है कि ज़िंदगी में कोई वसीला तलाश करके रखो, कोई वसीला ज़िंदगी में तलाश करके रखो, कोई वसीला ज़िंदगी में तलाश करके रखो। एक बहुत ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग थे, तो आखिरी उम्र में उन्होंने तरीक़त को बड़ा पढ़ा, तसव्वुफ़ को बड़ा पढ़ा। आखिरी उम्र में एक शख्स के मुरीद हो गए। कालम नबीस उन पर लिखता है, वो कहता है मैंने उनसे कहा कि बाबा जी अब कोई उम्र तो नहीं थी मुरीद होने की, बंदा शुरू में मुरीद हो कोई तरबियत भी लेता है। तो कहने लगे बेटे मैंने मुर्शद के आदाब बड़े पढ़े थे, लेकिन कोई ऐसा वसीला बन ना सका, कामिल मुर्शद तक पहुंच ना सका। फिर इरादा किया कि अल्लाह की तौफीक से और तलाश करता हूँ, तो बुढ़ापे में मिल गया। तो उसने कहा हज़रत जी अब क्या फ़ायदा? तो कहने लगे फ़ायदा क्यों नहीं, मरना तो है, तो किसी दे सिरे चढ़ के क्यों ना मरिए, मरना तो है, किसी दे होके क्यों ना मरिए। इसलिए आखिरी उम्र में से ही प्रोग्राम मेरा पक्का बन गया। और ये वब्तगू इलैहिल वसीला पर शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त नहीं है वरना मैं कुछ और बुजुर्गों के भी यहाँ आपको हवाले पेश करता। शाह वलीउल्लाह साहब को बर्रे सगीर पाक को इनके तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र, वैसे लोग इनकार करने पे आए तो वो इमाम आज़म का भी कर दें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन तमाम मकातब फ़िक्र शाह वलीउल्लाह साहब के ना सिर्फ अकीदतमंद है बल्कि उनके शागिर्दों की लिस्ट में। तो शाह वलीउल्लाह साहब ने यहाँ वब्तगू इलैहिल वसीला पर लिखा है, फरमाते इसका माना ये है कि कोई मुर्शद कामिल तलाश करो। इसका माना ये है कि तुम कहीं जाओ और वहाँ से तरबियत हासिल करो और किसी के रस्तों के मुसाफिर बन के तुम अल्लाह रसूल की बारगाह में आओ। ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं लिखा, ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा इसको नकल करते हैं। तो वसीला एक बड़ी महबूब चीज़ का नाम है, अल्लाह उसको महबूब रखते हैं। क़यामत में रब हिसाब ही नहीं शुरू करेगा, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हिसाब उस वक्त शुरू होगा जब मेरे रसूल पाक सिफारिश करेंगे। तो जब क़यामत का वो हिसाब जो तय है, कुरान की हर सिपारे में जिसका जिक्र है, वो हुजूर के वसीले से शुरू हो रहा है। बस दुआ फरमाएं कि हमारे हाथों में जो वसीले हैं वो हमेशा कायम रहें और अल्लाह तबारक व तआला हमारी निस्बतों को मजबूतियाँ अता फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।